عثمانی سلطنت کے بنیادوں میں نہ صرف تلواروں کی جھنکار بلکہ خواتین کی بصیرت اور قربانیوں کی گونج بھی شامل تھی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے عزم، دانش اور وفا سے عثمانی مردوں کے حوصلے بلند کیے۔ میدان جنگ میں دعا، حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کے ذریعے انہوں نے ایک ایسی سلطنت کے خواب کو حقیقت میں ڈھالا جو صدیوں تک دنیا کی عظیم ترین طاقت بنی رہی۔ ان کی قوت نے خاندانوں کو جوڑ کے رکھا، نسلوں کو پروان چڑھایا اور ہر فتح کے پیچھے ان کی دعاؤں کا سایہ تھا۔ عثمانیوں کی تاریخ ان خواتین کے بغیر ادھوری ہے جو چراغ بن کر اندھیروں کو روشن دیتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی عثمان غازی کی بیٹی حلیمہ کے بارے میں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کورڈش عثمان ڈرامہ سیریز میں حلیمہ کا کردار لایا گیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہمارا کام ہے اس کی تاریخی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سیریز کے اندر اس کے ساتھ ایک راز بھی جڑا ہوا ہے، تو کیا تاریخ کے مطابق اس طرح کا کوئی راز تھا جو عثمان غازی کی بیٹی کے متعلق ہو؟ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ مگر ناظرین کرام، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاعری میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں شعر اپنی طرف سے لکھتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، اسی لیے میں نے تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کی عورتوں کا کردار دیکھتے ہوئے ان کے اوپر چند اشعار لکھی ہیں جو آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو پلیز سماعت فرمائیے۔ چمکتا سورج تھی یا چاند کی لو، سلطنت عثمانیہ کی وہ تھی بنیادوں کی ہو۔ چمکتا سورج تھی یا چاند کی لو، سلطنت عثمانیہ کی وہ تھی بنیادوں کی ہو، جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دے گئیں، پوشیدہ تھیں مگر تاریخ کو سنوار گئیں۔ ہر فتح کا نغمہ ان کے صبر سے نکلا، ہر میدان جنگ ان کی دعا سے جلا۔ وہ تھیں جو گھروں کو قلعے بنا گئیں، تلواروں کے ساتھ دل بھی جتا گئیں۔ وہ تھیں جو گھروں کو قلعے بنا گئیں، تلواروں کے ساتھ دل بھی جتا گئیں۔ نہ تاج کا شوق نہ تخت کی آرزو، نہ تاج کا شوق نہ تخت کی آرزو، بس وفا، قربانی اور سکون کا جادو۔ نہ تاج کا شوق نہ تخت کی آرزو، بس وفا، قربانی اور سکون کا جادو۔ وہ کہانیاں لکھیں جو امر ہو گئیں، وہ کہانیاں لکھیں جو امر ہو گئیں، زمانے کی آنکھوں میں سحر ہو گئیں۔ وہ کہانیاں لکھیں جو امر ہو گئیں، زمانے کی آنکھوں میں سحر ہو گئیں۔ وہ جن کی گود سے سلطنت کے چراغ جلے، ہر شہزادے کی تربیت کے اصول گنے۔ وہ جن کی گود سے سلطنت کے چراغ جلے، ہر شہزادے کی تربیت کے اصول گنے۔ جہاں مرد لڑے وہاں ان کی ہمت کھڑی، جہاں مرد لڑے وہاں ان کی ہمت کھڑی۔ ہر فتح کی داستان میں تھی یہ جڑی، یقین، دعا اور حلم کا وہ نور۔ عثمانیہ کے دل میں وہ تھی سرور، جو عورتیں تھیں مگر تاریخ کے نشان۔ ان کی عظمت کے قصے راز کیسے کرے بیان، جو عورتیں تھیں مگر تاریخ کے نشان۔ ان کی عظمت کے قصے راز کیسے کرے بیان۔ تو ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کی خواتین کی بہادری، دلیری اور ان کی شیر دلی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی چند اشعار ہیں جو ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں عثمان غازی کی بیٹی فاطمہ خاتون کی تاریخی حقیقت کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق عثمان غازی کے ٹوٹل 9 بچے تھے، جن میں سے 8 بیٹے اور 1 بیٹی۔ لیکن ناظرین کرام، حیرت کی بات یہ ہے کہ عثمان غازی کی جس بیٹی کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے وہ حلیمہ نہیں تھی، بلکہ تاریخ کے مطابق عثمان غازی کی صرف 1 بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ خاتون تھا، جس کی پیدائش 1284 کو سغوت میں ہوئی تھی اور وفات 1347 کو اورحان غازی کے دور میں ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی عثمان غازی کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام اورحان غازی، دوسرا علاؤالدین پاشا، تیسرا پیزار علی بے، چوتھا حمید بے، پانچواں چوبان بے، چھٹا ملک بے، ساتواں فولان بے اور 8واں صافی بے تھا۔ تو ناظرین اکرام، عثمان غازی کے یہ 8 بیٹے اور 1 بیٹی فاطمہ خاتون تھی۔ اور عثمان غازی کا سب سے بڑا بیٹا جس کا نام اورحان غازی تھا، تو یہ سلطنت عثمانیہ کا دوسرا سلطان بنا۔ اور اس کے ساتھ ہی علاؤالدین بے ایک طاقتور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا پاشا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ پاشا کا لقب سلطنت عثمانیہ میں سب سے پہلے علاؤالدین کو دیا گیا اور سب سے پہلے اس کے نام کے ساتھ پاشا لکھا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ جب تک قائم رہی تو پاشا کا لقب لوگوں کے ساتھ چلتا رہا، لیکن سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا پاشا عثمان غازی کا بیٹا علاؤالدین بے تھا۔
बहरहाल नाज़रीन इकराम, तारीख में उस्मान गाजी के इन 9 बच्चों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 8 बेटे और 1 बेटी फातिमा खातून शामिल है। इसके अलावा उस्मान गाजी की कोई और बेटी नहीं थी, और अगर थी भी सही तो उसका तारीख में कोई नामो निशान या मकाम मर्तबा हमें नहीं मिलता। लेकिन अब कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर उस्मान गाजी की एक बेटी का रोल दिखाया जा रहा है, जिसके साथ एक राज भी जुड़ा हुआ है, और ये राज तकरीबन आने वाली 4 से 5 किस्तों में फाश भी हो जाएगा। और इसकी स्टोरी भी कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर बहुत ही अजीब किस्म की बनाई गई है। यानी कि पहले सीज़न 3 और सीज़न 4 में इसका किरदार दिखाया गया, लेकिन सीज़न 5 की पहली ही किस्त में इसका किरदार ख़त्म हो चुका था, और उसके मुताल्लिक़ ये कहा गया कि हलीमा इंतकाल कर गई है और उसकी कब्र भी आज तक कबीले में मौजूद है। मगर डायरेक्टर ने इसके साथ एक नई स्टोरी जोड़ी और सीज़न 6 के अंदर दोबारा से हलीमा का किरदार वापस लाया, और ये कहा गया कि हलीमा असल में बरी नहीं थी, उसकी जगह किसी और लड़की को बाला खातून ने कब्र में दफना दिया था। और असल में जो हलीमा खातून थी वो आज सोफिया के पास है, और वो वहाँ पर पोइना बनी हुई है, क्योंकि सोफिया ने उसे अपना सब कुछ भुला दिया है, और दवाई का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे उस्मान गाजी और बाला खातून के खिलाफ कर दिया है। अब सोफिया का मकसद है उनकी अपनी बेटी के हाथों उनका ही खात्मा करवाना, क्योंकि अगर उस्मान गाजी और बाला खातून उसे मार भी देंगे तो भी कोई मसला नहीं, उन्हीं की अपनी ही बेटी है, और जब उसे मार देंगे तो ये राज उस्मान और बाला को बता दिया जाएगा कि जिसको आपने मारा वो हलीमा थे, और यूं उस्मान गाजी और बाला खातून पूरी ज़िंदगी इस दलदल में फंसे रहेंगे और इस गम और एहसास में रहेंगे कि उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला है। और अगर हलीमा यानी कि पोइना इन दोनों को यानी कि उस्मान और बाला को मारने में कामयाब हो गई तो सोफिया की तो क्या ही बात है, बल्ले बल्ले है कि ना तो इसका खून लगा और ना ही कुछ और लगा, उनकी अपनी बेटी ने उनको ही अपने हाथों से मार डाला। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा होगा नहीं, सोफिया कामयाब नहीं होगी और हलीमा बहुत जल्द अपने हकीकी वालिदैन से मिल जाएगी। कहानी का रुख अब उस तरफ हो चुका है जिस तरफ से होना चाहिए था, यानी कि राज के खुलने की तरफ अब कहानी मुड़ चुकी है। इसीलिए अब 3 से 4 किस्तों तक ये राज फाश होता हुआ नजर आएगा और उस्मान गाजी और बाला खातून अपनी बेटी से दोबारा मिलेंगे। लेकिन आपको हकीकत बताते चलें कि तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी की हलीमा नाम की कोई बेटी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज के अंदर डायरेक्टर ने हमारे सामने फिक्शनल कैरेक्टर पेश किया है जिसका तारीख से कोई भी लेन देन नहीं है। और ऐसा कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज में कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा, बल्कि पहले भी कोर्निश उस्मान सीरीज के बहुत सारे किरदार फर्जी हैं जिनका तारीख से कोई लेन देन नहीं है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, क्योंकि ये ड्रामा सीरीज़ है इसीलिए यहाँ पर हकीकत भी होगी थोड़ी बहुत और फिक्शनल किरदार भी हमारे सामने लाए जाएंगे, लेकिन इनका मकसद है हमें वो सब कुछ दिखाना जो उस दौर में हुआ था, यानी कि औरतों की क्या बहादुरी थी, औरतें किस तरह अपने मर्दों के साथ शाना बशाना लड़ा करती थी और किस तरह उनके लिए दुआएं फरमाया करती थी। और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि यही औरतें सल्तनत की माएँ हैं, सल्तनत की बहनें हैं, सल्तनत की बेटियाँ हैं, जिनकी वजह से इतनी अजीम सल्तनत का क़याम हुआ। और आप लोग देखें कि अगर घर की औरत अच्छी ना हो तो घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, घर में किसी किस्म का कोई कानून बाकी नहीं रहता और पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है एक औरत की नाअहली की वजह से। तो इसका मतलब है कि सल्तनत उस्मानिया में ऐसी माएँ थीं, ऐसी बहनें थीं, ऐसी बेटियाँ थीं जिनके किरदार और जिनकी शख्सियात ने सल्तनत की बुनियाद में बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर औरतें अच्छी ना होती तो इतनी अजीम रियासत कभी भी ना बन पाती, और औरतों की मेहनत, उनकी दिन रात की दुआएं मर्दों के लिए अंधेरे और कठिन रास्तों में रोशनी का चिराग बन गई। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आखिर में आपके सामने चंद अशआर रख के इजाज़त तलब करना चाहता हूँ, और अगर आपको मेरे ये अशआर पसंद आएँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन इकराम, प्लीज़ समाअत फरमाइए। हया की चादर में छुपे अज़म के राज, ये ख़वातीन थी सल्तनत उस्मानिया का आगाज़। कहीं दुआओं की तासीर बनी बुनियाद, कहीं वफ़ाओं की खुशबू ने बख्शा एजाज़। जिनके लबों से निकले सुकून के प्याम, उनके दिलों में थे सल्तनत के ख्वाब तमाम। हर शहजादे की तरबियत उनका कमाल, हर जंग की जीत उनका जमाल। हर शहजादे की तरबियत उनका कमाल, हर जंग की जीत उनका जमाल। वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ अजीम, मोहब्बत, बसीरत और कुर्बानी का संगीन। तलवारें झुकी उनकी दुआओं के सामने, उनकी सब्र ने जुल्मत को रोशनी दी बांधे। तारीख की गवाही है उनका हर कदम, मैदान जंग में भी घर की हर रकम। कहीं नसीहत, कहीं शफकत का हुनर, ये थी सल्तनत का असल जौहर। उनके बगैर न तख्त सजता, न ताज रहता,
نہ سلطنت کا وقار نہ عروج کا راستہ۔ یہ تھیں وہ خواتین جو چراغ جلا گئیں، اے راز یہ تو اپنے خون سے تاریخ لکھوا گئیں۔